Okay. The best known lipids are fats and oils. They are chemically extremely similar, but fats, butter are solid at room temperature. ኦኬ እዚህ ጋር ምንድን ነው በብዛት የሚታወቁት ሊፒዶች ፋትስ ኤንድ ኦይልስ ናቸው። ቅባትና ዘይት they are chemically extremely similar ኬሚካሊ ተመሳሳይ ሲሆኑ ነገር ግን butter they are solid at room fat like butter ልክ እንደ ቅቤ ያሉት ምንድናቸው ሩም ቴምፕሬቸር ላይ ሶሊድ ናቸው። this is the basic difference at room temperature ኖርማል ሩም ቴምፕሬቸር ላይ ሶሊድ ናቸው but oils ዘይቶች ግን like የኑግ ዘይት niger seed oil are liquid at room temperature በሩም ቴምፕሬቸር liquid ናቸው። this is the basic difference between fats and oils. The lipids found in animals are much more likely to be solid at room temperature than plant lipids. ለዚህም ነው ከአኒማል ከምናገኘው ስብ ይልቅ ከፕላንት የሚገኘው ይሻላል ኮሌስትሮል ሎ አማውንት ያለው እሱ ነው የሚባለው። The next, just like carbohydrates, the chemical elements that go into all lipids are carbon, hydrogen, oxygen. This is the basic chemical composition of lipids. Carbon አለ, hydrogen አለ, and oxygen. But here there is a considerably lower proportion of oxygen. ኦክሲጂን ፕሮፖርሽኑ ከካርቦሃይድሬት ያነሰ ነው ሊፒድ የሚገኘው and it contains high amount of energy per gram than the carbohydrate. and ኮምፖዚሽኑን አላየንም አይደለም። እስቲ ኮምፖዚሽኑ ከምን የተሰራው ከሁለት ነው። እዚህ ጋር ለየት የሚያደርገው ከሁለት ነው፣ ፋቲ አሲድ እና ግላይሴሮል። ግላይሴሮል ኢዝ አ ትራዮል የሆነ አልኮል፣ ሶስት ፈንክሽናል ግሩፕ ያለው አልኮል ትራዮል ይባላል አይደለም። ግላይሴሮል ኢትስ ዋን ፓርት ኦፍ ኢት ማለት ነው። ሶስት ኦኤች ነው ያለው። ሶ ግላይሴሮል ከምን የተሰራው ፋት ከአልኮል እና ከካርቦክሲሊክ አሲድ ማለት ነው። ኦኬ ግላይሴሮል ኢዝ ኦልዌይስ ዘ ሴም with the chemical formula C3H8O3 ማለት ነው። ሁሌም the same ነው ግላይሴሮል ሁለተኛው። ነገር ግን ፋቲ አሲድ ግን ይለያያል based on the how long is the chain እና ደግሞ ደብል ቦንድ አለ ወይስ የለም። ደብል ቦንድ አለ የለም የሚለውን ምን ዲተርማይን ያደርግልናል? ሳቹሬትድ ነው ወይስ አንሳቹሬትድ የሚለውን። ደብል ቦንድ ኤግዚስት የሚያደርግ ከሆነ አንድ አትሊስት አንድ ኤግዚስት የሚያደርግ ከሆነ ምን ይባላል? አንሳቹሬትድ ይባላል ማለት ነው። ነገር ግን ምንም አይነት ደብል ቦንድ ከሌለው ሳቹሬትድ ይባላል። ደብል ቦንድ ኤግዚስት አሉ አንድ ብቻ ከሆነ ሞኖ አንሳቹሬትድ ይባላል። ብዙ ከሆነ ከአንድ በላይ ከሆነ ግን ፖሊ አንሳቹሬትድ ይባላል ማለት ነው። So in saturated fatty acid, each carbon atom is joined to the next by single covalent bond. In unsaturated again, at least there is one double bond. Look at this. From them both, from ከሁለቱ የትኛው ነው unsaturated ካላችሁኝ look at this. It contains at least አንድ ብቻ አለችው double bond. So this one linoleic acid is unsaturated. This one doesn't contain any kind of double bond. It's saturated. Okay, so when a molecule of glycerol combines with 3 fatty acids and እዚህ ጋር እንደምናየው አንድ ግላይሴሮል ከሶስት ፋቲ አሲዶች ጋር ኮምባይን ሲያደርግ ምን ይፈጠራል? ሊፒድ ፎርም ይደረጋል ማለት ነው። Okay, so recent medical research seems to indicate that high levels of fat, in particular saturated fat, in our diet are not good for our long term health. ለሰውነታችን አሪፍ የሚባለው ፖሊ አንሳቹሬትድ የሆነ ፋት ነው ማለት ነው። ሳቹሬትድ ሲሆን ለሰውነታችን ጠንቅ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? የፋት አንድ ድሮባኩ ወይም ዲስአድቫንቴጁ ኢት ካን ኮዝ ኦቤሲቲ ማለት ነው። ሶ ፋቲ ፉድስ አር ቬሪ ሃይ ኢን ኤነርጂ፣ ብዙ ኤነርጂ አለው ብለናል አይደለም ፐር ግራም ከካርቦሃይድሬት አንጻር። ኤንድ ሶ አ ዳይት ሃይ ኢን ፋትስ፣ አብዛኛው ምግባችን ጀንክ ፉድ የምንበላ ከሆነ እንደሚያደርገን is plentiful supply is likely to result in obesity. Okay, ፐር ግራም የሚሰጠን ኤነርጂ ኢንቴኩ ሃይ ነው የሊፒድ አይደለም። ሶ ኤክሰስ ኤነርጂ ወደ ምንድን የሚቀየረው ብለናል ቅድም? ወደ ምን? ወደ ፋት ይቀየራል። ሶ አሁንም የምንበላው ከሆነ ፋቱ ምን ይሆናል? ኤክሰስ እየሆነ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ፋት ይቀየራል ሊፒዱ ማለት ነው ኤክሰስ ሲሆን። ሶ it can be stored in our body as fat form and cause obesity. And they seem to cause the raised levels of lipid called, also there is a lipid type called cholesterol in your blood. ይሄኛውንም ኮንተንቱን ይጨምሩታል። although it has advantage ቢኖረውም ኮሌስትሮል ላይክ ፍሉዲቲውን ይቀንሳል ብለን አይደለም ፕላዝማ ሜምብሬን ላይ but blood ላይ ግን it doesn't have advantage. ኮሌስትሮል ምንድን ነው ካላችሁኝ? ኮሌስትሮል is a substance which can you make in your liver. ጉበታችን የሚያመርተው ሰብስታንስ ነው ኮሌስትሮል።
it gets carried around your body in your blood. You need it to make the membranes of your body cells. So ኮሌስትሮል ምንድን ነው? ሰውነታችን ጉበታችን የሚያመርተው ሲሆን ዋናነት የሚፈልገው ለምንድን ነው? the membrane of your body cells. ሜምብሬን ላይ ምንድን ነው ጥቅሙ ብለናል? ሴል ሜምብሬን ስናይ ፕላዝማ ሜምብሬን it reduces the fluidity of the membrane አይደለም። ግን እዛ ለመሄድ የግድ በምን በኩል ማለፍ አለበት? በደማችን አማካኝነት ነው ወደዛ የሚደርሰው። not only that, it also help in producing sex hormones and the hormones which help your body deal with stress. ከስትረስ ጋር አድሬናላይን የሚባለው ሆርሞን እሱንም ለማምረት ይረዳናል ማለት ነው ኮሌስትሮል። but it should be in a considerable amount, in a amount that not very huge, ብዙ መሆን የለበትም። ነገር ግን ኤክሰስ ከሆነ ምንድነው የሚያስከትለው? ሃይፐርቴንሽን ያስከትላል። the cholesterol builds up in your blood vessels forming fatty deposits which can even block vessels completely. በመጨረሻም ስትሮክ ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ብዙ ከሆነ ከሊቨር ተነስቶ ወደ ሴል ሜምብሬን የሚሄደው ሀይ ይሆናል አማውንቱ። ሶ ምን ያደርጋል? ብለድ ቬዘሉን ብሎክ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። this is the disadvantage of lipids ማለት ነው። ኦቤሲቲ አለ፣ also cholesterol. okay, how can we test for lipids? okay, you can test for lipids እንዴት ነው? ቅድም ካርቦሃይድሬት አይተናል፣ ፕሮቲን አይተናል። and this is the test for lipids. we use what? ኢታኖል እንጠቀማለን። ኢታኖልን ሳምፕሉን ኢንትረስትድ የሆነ ሳምፕል ላይ ስንቀላቅለው መጨረሻ የሆነ ሪዛልት ኢፍ ሊፒድ ፕሬዘንት ከሆነ ምንድነው? ዋይት ክላውዲ ሌየር ፎርምስ ኦን the top of the water ማለት ነው። look at this, there is alcohol and water and ሊፒዱን አዳረግ ነው። ከዛ እንደዚህ አይነት ክላውዲ የሆነ ሌየር ፎርም የሚያደርግ ከሆነ ሊፒድ ፕሬዘንት ነው፣ ካልሆነ ሊፒድ የለም። this is the test for lipid. okay, let us go to the minerals. okay, minerals or ማዕድን. it is not just carbohydrates, proteins and fats that are important in our food. also we need mineral salts that are needed in a minute amount, not large amount. lack of them ምን ያስከትል ይችላል? የተለያዩ በሽታዎች ሊያስከትል ይችላል። let us take for example calcium which we need it to build our bone and teeth. ጥርሳችንና አጥንታችንን ለመገንባት የሚያስፈልገን አንዱ ማዕድን ካልሲየም ነው። the second one የምናየው አይረን ነው which is used for what? to transport the oxygen in our blood stream. ሰውነታችን ውስጥ ደም ውስጥ ኦክሲጅን ትራንስፖርት የማድረግ የሚጠቅመን ሃይሞግሎቢን ነው። found in your red blood cells and carry oxygen around our body. okay, so let us look at the table and look at the effects of deficiency. እዚህ ጋር ማየት ያለብን ምንድን ነው? ሚነራሎችን እንመልከት፣ ከዛ የእነሱ አለመኖር ሊያስከትል የሚችለውን በሽታ። አንደኛ ካልሲየም አለ። ካልሲየም ሰውነታችን ውስጥ አፕሮክሲሜትሊ 1000 ግራም አፕሮክሲሜት ማስ ኢን አዳልት ቦዲ አዳልት 1000 ግራም ነው። that means አጥንት ስለሆነ አብዛኛው የሚሸፍን የሚችለው እሱ ነው። ምንድነው ስራው? ሜኪንግ ቦንስ ኤንድ ቲት፣ አጥንትና ጥርስን ለመገንባት። ኤንድ የእሱ አለመኖር ምን ያስከትላል? ሪኬትስን ወይም ብራኬት እግር የምንለውን ያስከትላል። next one the phosphorus which its effects of deficiencies improper formation of teeth and bones, failure of metabolism ይህን ያስከትላል ማለት ነው። sodium muscular cramps, chlorine also the same muscular cramps, magnesium skeletal problems, cell chemistry affected, defects in metabolism, iron አኒሚያን ያስከትላል። ይሄ በደንብ እናውቀዋለን። this is the end። ያው ሚነራል ይህን ቴብል ካየን ይበቃል ማለት ነው። ያው እንትኖቹ examples of food rich in mineral በጣም ስለምናውቃቸው ለዛ ነው ያለፍኩት። obviously they are very common. so ሚነራል ላይ እነዚህን ሁለት ተርም እና ይሄን ከያዝን በቂ ነው። እዚች ጋር ያለችውን እስቲ ተርም ዲፋይን እናደርጋት። deficiency disease, any disease caused by a lack. type of disease አሉ፣ functional disease ምናምን ይባላሉ። this type of deficiency disease ደግሞ ምንድነው? ኤሴንሻል ኒውትሪየንት ላክ ስናደርግ ኤሴንሻል አሁን ከጠቀስናቸው እነዚህ ሚነራሎች አንዱን እናጎል ከሆነ የሚያስከትል በሽታ ነው ማለት ነው። ካልሲየምን በስርዓቱ የማንወስድ ከሆነ ምን ያስከትል ይችላል? ሪኬትስ። this is called deficiency disease ማለት ነው። ኦኬ ሚነራልን ጨረስን፣ ወደ ቫይታሚን እንሂድ። ቫይታሚን ላይ the same, we have to just look at the table. we are not going to look at this one. ይሄን ብዙም ማየት አይጠበቅብንም። ጀስት ቴብሏን ከቴብሏ ምን እንይዛለን? ዴፊሽንሲ ዲዚዙን እንይዛለን ማለት ነው። ኦኬ ቫይታሚን ኤ
ዴፊሽንሲ ዲዚዝ ምንድን ነው? ናይት ብላይንድነስ፣ በማታ የማየት ችግር፣ ዳሜጅድ ኮርኒያ ኦፍ ዘ አይ። ቫይታሚን ቢ1 ቬሪ ቬሪ ነርቭስ ሲስተም አፌክትድ ይሆናል። ሲ ስከርቪ፣ ዲ ሪኬትስ ፑር ቲት። ያለመኖሩ ምንድን ነው የሚያስከትለው ችግር? የወሰድነው ካልሲየም በአግባቡ ዩቲላይዝ እንዳናደርግ ያደርገናል ማለት ነው። ጀስት ሲምፕሊ ካልሲየም ወተት የምንመገብ ከሆነ ዳዝ ሚን ዳት አጥንታችን ይጠነክራል ማለት አይደለም። የግድ ምን ያስፈልገናል? ቫይታሚን ዲ ያስፈልገናል ማለት ነው። ይሄኛው ምንድን ነው? የገባውን ካልሲየም ወደ ጥቅም እንዲያውል ይረዳናል ቫይታሚን ዲ። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ካሉት ቴስቶች ጀስት ፎር ቫይታሚን ሲ ያለ ቴስት ብቻ ነው ያለው which is somehow weird የሆነ ቃል ነው ያለው። DCPIP የምትባል ሪያጀንት አለች፣ እሷን የምንጠቀመው። ሶ gradual fading of the blue color of normally ከለሯ ብሉ ነው የዲሲፒአይፒ but ፌድ የሚያደርግ ከሆነ ቫይታሚን ሲ ፕሬዘንት ነው ማለት ነው። you can take an orange an example ይህን ቴስት ለማድረግ። ሶ just for ቫይታሚን ሲ ብቻ ነው ያለው ቴስቲንግ፣ ሌሎቹ የሉም። and also እዚህ ጋር ማየት ያለብን ምንድን ነው? although we know all their chemical names they are still usually referred as ቫይታሚን ኤ ሌላኛው ስሙ ሬቲኖል ነው ወይም ሬቲና አይናችን ውስጥ ካለው ጋር ማያያዝ ይቻላል። ቫይታሚን ዲ ካልሲፊሮል ኦር ካልሲየም። some vitamins are soluble in water አንዳንድ ቫይታሚኖች ዋተር ላይ ሶሉብል ናቸው፣ ውሃ ላይ ይሟሟሉ። የተወሰኑት ደግሞ አይሟሙ። some vitamins are soluble in water and these include vitamin B1 and vitamin C BC እነዚህ ሁለቱ ምንድን ናቸው? ዋተር ላይ ሶሉብል ናቸው። በት ፋት ሶሉብል የሆኑት ደግሞ ወይም ዋተር ላይ ሶሉብል የማይሆኑ ማን አለ? ኤ ኤንድ ዲ ምንድን ናቸው? ቫይታሚን ኤ እና ቫይታሚን ዲ they are not soluble in water, they are soluble in fat። እነዚህን ኢንፎርሜሽን እንይዛለን እዚህ ጋር። so we have finished the micronutrients, so let us go to water። ይህንም ኢን ዲቴይል 11ኛ ክፍል ላይ ባዮኬሚካል ላይ አለ ማለት ነው። የውሃ ጥቅም ሰርፌስ ኤሪያው ምናምን እዛ ላይ አለ። እዚህ ጋር ጀስት ኢን ሃይላይት ነው ጥቅሙን ለማየት ያስቀመጡት። okay your body is actually between 60 and 70% of water. We know that. So what are the advantages of water? የውሃ ጥቅም ምንድነው? all of the chemical reactions that which takes place in your body take place in solution water. It's a vital solvent. so ሜጀር ሪያክሽኖችን ወይ አብዛኞቹ ሪያክሽን ሰውነታችን ውስጥ የሚካሄዱት ዋተር በሆነ ሚዲየም ነው፣ ዋተሪ ሚዲየም ነው። secondly water is involved in the transport of substance። ትራንስፖርት ለማድረግ ይጠቅማል in the blood ማለት ነው። as our blood is most of it ከውሃ ነው የተሰራው። thirdly water is involved in temperature regulation። temperature regulation ላይ ይሄንም እናያለን 11ኛ ክፍል ላይ። latent heat of fusion የሚባል ነገር አለ። ምንድነው? ሰውነታችን የሚያልበን ለምሳሌ አሁን ሂት የሆነ ኢንቫይሮንመንት ላይ ነው ያለ ነው። ሶ ሰውነታችን በጣም ሲሞቀው ማላብ ይጀምራል። አሁን ያ ላብ ዋተር እንደምናውቀው ሃይ ሂት ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን ያለው that means ብዙ ኢነርጂ ነው የሚፈልገው ለመትነን። ያን ኢነርጂ ከየት ነው የሚያገኘው? ከሰውነታችን ነው የሚያገኘው፣ ወይም ደግሞ ከሙቀቱኛ ሰውነታችን ከሚያመነጨው ሙቀት ነው የሚያገኘው። ሶ እንደ ኩሊንግ ሲስተም ይሰራል ማለት ነው። ኦንሊ እኛ ላይ ኢቨን መኪኖች ላይ የተለያዩ ሲስተሞች ኦልሶ ኒውክሊየር ላይ ራሱ ለማቀዝቀዝ ይረዳል። ምክንያቱም አብዞርብ ያደርገዋል ሂቱን ለረጅም ጊዜ አብዞርብ ያደርገዋል። ብዙ ኤነርጂ ነው ደግሞ አብዞርብ የሚያደርገው ለመትነን ኦር ለመፍላት። so it can be used as temperature regulation. also water is involved in the removal of waste materialዎችን በዩሪን አማካኝነት ነው ኦልሬዲ ዩሪን በስዊትም በላብ አማካኝነትም ዌስት የሆኑ ሰውነታችን ያስወግድልናል ማለት ነው። water is a reactant in many important reactions። ቅድም ካየው ነገር ያያዛል። ኬሚካል ሪአክሽን አብዛኛው ሪአክሽን ላይ እንደ ሪአክታንት ይሰራል፣ ያገለግላል። በተለይ ሃይድሮላይሲስ ሪአክሽን ላይ እንደምን ይሆናል? we can say ልክ እንደ ካታሊስት ያገለግላል ማለት ነው። እንደ ሪአክታንት ኖት ካታሊስት ሪአክት ያደርግና ትልቅ ፖሊመር የነበረውን ወደ ሞኖመር ሰውነታችን ሲፈልገው ወደ ሞኖመር የሚፈልገው ከሆነ ወደዚያ ይቀይርልናል ማለት ነው። but the reverse is condensation ውሃን እንደ ባይ ፕሮዳክት የሚያወጣው። water is needed for the osmotic stability of the body. yes osmotic stable እንዲሆን ሰውነታችን ምን ያስፈልገናል? water። ይሄንንም ኦስሞሲስ ላይ አይተነዋል። ጨው ሲበዛና ኦር ደግሞ ሶሉቱ ሲበዛ ምን ይሆናል? ውሃ መግባት ይጀምራል ወደ ሴል ውስጥ። የዛኔ ሴሉ ብረስት ያደርጋል። ሶ ምንድነው? ውሃውን ማመጣጠን አለብን። it's also used in the osmotic stability